समस्त को नमस्कार। एथरक बसंत ऋतुर आमनकर बाइबल सेमिनार बहुत अनुग्रहपूर्ण अटे। सारा विश्वर अनेक जन पास्टर माने आम मानक सहित एठारे जोग देइछंती एवं आम मानकु कंग्राचुलेटरी मेसेज मध्य पठेई देइछंती। किंतु सबुठारु मूल्यवान हेउची परमेश्वरकर वाक्य जहाँकि ईश्वर आम मानकु देई अछंती। आज मध्य बाइबल र वाक्य द्वारा परमेश्वर तांकर संपूर्ण हृदय आम मानकु कहू अछंती। जदि आपण परमेश्वरंकर हृदय विस्तृत भावरे जानिबे तेबे आपण निश्चित भावरे आनंदमय जीवन बंची पारिबे। एवं ए बाइबल खोलिकी बाइबल वाक्य द्वारा मु आपण मानक सहित कथबार्ता हेई पारुछि सेटा होछि बहुत आनंदपूर्ण विषय। आज मु यात्रा पुस्तक 25 पर्व रे समागम तंबू मध्यरे थिबा नियम सिंधुक विषय रे आपण मानकु कहिबाकू इच्छा करूछि। आपण माने यात्रा पुस्तक 25 पर्वर वाक्य खोलंतु। आमे माने यात्रा पुस्तक 25 पर्व 10 पदरु 22 पद पर्यंत पढ़िबा। जदि आपण समस्त वाक्य खोलिले तेबे मु पढ़िबी। आउ से माने 2.5 हस्त दीर्घ और 1.5 हस्त प्रस्थ और 1.5 हस्त उच्च सिटिम कास्टर एक सिंधुक निर्माण करिवे। तहुं तुम्हें निर्मल सुवर्ण रे ताहा मढ़ाइब, पुणी तहिर भितर और बाहर ही मढ़ाइब, पुणी तहि उपरे चतुर्दिगरे सुवर्ण कांथी करिब। पुणी तहि निमंते स्वर्णर चारिकड़ा चंचारे ढाली तहिर चारि कोणरे देव। तहिर एक पार्श्वरे 2 कड़ा और अन्य पार्श्वरे 2 कड़ा रहिब। आउ तुम्हें सिटिम कास्टरे 2 सांगी करी पार्श्वरे मढ़ाइब। पुणी सिंधुक बहिबा निमंते सिंधुकर 2 पार्श्वरे कड़ारे सेही सांगी प्रवेश कराइब। सेही सांगी सिंधुकर कढ़ारे थिब, तहिर बाहर कराजिब नाही। पुणी आम्भे तुमको जो साक्ष्यपत्र देबा ताहा सिंधुक रे रखिब। ए उतारे तुम्भे शुद्ध सुवर्ण रे 2.5 हस्त दीर्घ और 1.5 हस्त प्रस्थ एक पापाच्छादन निर्माण करिब। तुम्भे सुवर्णर 2 किरूब प्रस्तुत करिब। पिटा कर्मरे ताहा प्रस्तुत करी सेही पापाच्छादनर 2 मुंडरे देब। एक किरूब एक मुंडरे और अन्य किरूब अन्य पार्श्वरे स्थापन करिब। 2 किरूबरु पापच्छादन सहित संलग्न और तहिर 2 प्रांतर उभा करी स्थापन करिब। पुणी किरूब माने परस्पर सम्मुखीन होई पक्ष ऊर्ध्व को विस्तार करी पापाच्छादन आवरण करिबे। पापाच्छादन प्रति किरूब मानकर मुख रहिब। तुम्भे सेही पापाच्छादन सेही सिंधुक उपरे रखिब। पुणी आम्भे तुमको जो साक्ष्यपत्र देबा ताहा सेही सिंधुक भितरे थोइब। और आम्भे सेही स्थान रे तुम्भ सहित साक्षात करिबा और पापाच्छादनर उपर भागरु अर्थात साक्ष्य सिंधुकर उपरिस्थ किरूब द्वय मध्यरु तुम्भ संगे आलाप करी इस्राएल संतानगण विषयक आमर समस्त आज्ञा तुम्भको जणाइबा। मु 22 पद पर्यंत पढ़िली। जेतेबेले इस्राएलिय माने मिस्र देशरु बाहरी आसिले आ मिस्र देशरे दक्षिण दिगरु पूर्व साउथ पटु नॉर्थ पर्यंत से नाइल नदी बही थाए। आ से नाइल नदी आफ्रिकार आरंभ होइकी नॉर्थ पटु को सेटा बही थाए। आ साधारणतः सेठी बाली थाए, जहाँकि बाली बहुत भारी थिबारु सेटा पानीर तले बसी जाए। आ सेथिपाई कि जो माटी से नाइल नदीर पानी रे बोहिकी आसे सेटा बहुत उर्वर माटी थाए। आ सेथिपाई से
बहुत गुड़ेक उर्वर मिनेराल ता देहरे मिश्रित होइकी अछि सेतिपई सेटा बहुत उर्वर माटी आउ सेतिपई एई बालीटा अन्य बाली अपेक्षा बहुत हालुका थाए आ एई प्रकार बाली जेते बेलकू नाइल नदी रे बोहिके आसे ଆଉ ଏଇ ବାଲି ସବୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଗଦା ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭାବରେ ସେଇ ବାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜମା ହୁଏ ସେତେବେଳକୁ ସେଇ ଭୂମିର ଏଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତା ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେଇ ଉର୍ବର ମାଟି ସେଇଠି ଜମା ହୁଏ ଆଉ ସେତେବେଳେ ପାଣି ଆଉ ବୋହି ପାରେନି ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ରୁ ପାଣି ବୋହିକି ଆସେ ତଳକୁ ଆଉ ସେ ନଦୀରେ ମିଶିକି ବୋହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ନାଇଲ ନଦୀକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସେ ନାଇଲ ନଦୀର ପାଣି ବୋହିକି ଆସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜମା ହେଇଯାଇଥାଏ ସେ ମାଟି ସେ ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଦେଇକି ବୋହି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ନଦୀର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସେଟା ବହୁତ ଉର୍ବର ଜମି ଅଟେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମିଶର ଦେଶରେ ଗୋସେନ ବୋଲି କହିକି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ସେଇଟା ବହୁତ ଉର୍ବର ଜମି ଥିଲା ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ଭଲ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ହଉଥିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମିଶର ଦେଶକୁ ଯୋସେଫ ଆସିକି ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇଗଲେ ଆଉ ସେଇଠି 7 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା ତାପରେ 7 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଷ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବେଳକୁ ଯୋସେଫ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ସେଇ ଦେଶକୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ ଗୋସେନରେ ଯାଇକି ବାସ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ଆଉ 403 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲରେ ସେଠି ରାଜାମାନେ ବାହାରିଲେ ନୂଆ ରାଜାମାନେ ହେଇପାରେ ସେମାନେ ବୋଧେ ଇତିହାସ ପଢ଼ି ନଥିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମିଶର ଦେଶକୁ ଯିଏକି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସେଇ ଯୋସେଫଙ୍କର ବଂଶକୁ ସେମାନେ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ତାପରେ BC 1471ରେ ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଯଦିବା ବାଇବଲରେ ସେଇ ବର୍ଷ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଇନି କିନ୍ତୁ ମିଶର ଦେଶର ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ସେଇଠି BC 1471ରେ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି 1471 ମସିହା ଆଉ ଯୀଶୁ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିବାର 1500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ତାହା ଘଟିଥିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ସେମାନେ ସୁଫ ସାଗର ପାର ହେଲେ ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ସୁଫ ସାଗର ପାର ହେଇ ସାରିଲା ପରେ କେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ସିନଏ ପେନିନସୁଲାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସିନଏ ପେନିନସୁଲାରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋସାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସିନଏ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଆସ ଏବଂ ସେଇ ସିନଏ ପର୍ବତ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବି ଆଉ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ନା ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବି ତ ଯଦି ତୁମେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବ ତେବେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଯଦି ତୁମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିପାରିବନି ତେବେ ତୁମେ ଅଭିଶପ୍ତ ହବ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ କହିଲେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର 2ଟା ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକରେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି
आंभ साक्षाତରେ ତୁମ୍ଭର ଆଉ କୌଣସି ଦେବତା ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ମିଥ୍ୟାରେ ନେବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ରାମ ବାର ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କର। ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କର ସମାଦର କର। ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ। ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ। ଚୋରି କର ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଲୋଭ କର ନାହିଁ। ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର 10ଟା ଆଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ 10 ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକରେ ଲେଖା ଯାଇକି ତଳକୁ ଅଣାଗଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋସା ସିନୟ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 40 ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତଳେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆଉ ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ସେ କେମିତି 40 ଦିନ ସେଠି ବଞ୍ଚିଲେ? ମୋସାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଉ 40 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୋଧେ ମରିଗଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନେ କଢ଼େଇ ନେବେ, ଆମେମାନେ ସେଇ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହାରଣ କହିଲେ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ସବୁ ତମର ସୁନାର ନଥ, ସୁନାର କାନଫୁଲ, ସୁନାର ମୁଦି ନେଇକି ଆସ। ଏବଂ ସେଇ ସୁନା ସେମାନେ ତରଳେଇକି ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଛୁରୀ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ସେହି ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ମିଶର ଦେଶରୁ ତୁମକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରଣ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଏ ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଛୁରୀ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୂଷା ଯେତେବେଳେ ସେଇ 2ଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ଧରିକି ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୂଷା ଦେଖିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଛୁରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ତା ଆଗରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୂଷା ସେଇ 2ଟା ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶରେ ଆମମାନଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ, ଆଉ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ହାଇୱେରେ ସେମାନେ 100 କିଲୋମିଟର/ଆୱାର ସେମାନେ ଚଲେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ 110 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡରେ ଚଲେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ବୟସର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ 140 କିଲୋମିଟର, 150 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡରେ ଚଲାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିୟମ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ 1000 କିଲୋମିଟର/ଆୱାର ଚଲାନ୍ତୁ ସ୍ପିଡରେ, କିମ୍ବା 2000, 10,000 କିଲୋମିଟର ଚଲାନ୍ତୁ ସ୍ପିଡରେ, କିଛି ମଧ୍ୟ ତାହା ଅପରାଧ ବୋଲି ଗଣିତ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିୟମ ଅଛି ଏବଂ ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଘନ କରିବେ, ତାହେଲେ ତାହା ହେଉଛି ଅପରାଧ। ଠିକ୍ ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାପ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କରିକି ସେମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଛୁରୀ ନିଜ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭର ଆଉ କୌଣସି ଦେବତା ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇ 2ଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋସା ସେଇ 2ଟା ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଛୁରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବାରୁ 3000 ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସେଦିନ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲା, ଆଉ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭାବରେ ସେଠାରେ କେବଳ ଅଭିଶାପ ଆସିଲା ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତୁମେ ମିଛ କହିଲେ ସେଇଟା ପାପ, ତୁମେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପାପ, ଚୋରି କଲେ ପାପ, ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ ପାପ, ଅନେକ ପାପ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି।
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭାବରେ କେବଳ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ? ତେବେ ଆମେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା 10 ଆଜ୍ଞା ଅଛି ତା ସହିତ ଆମେମାନେ କେମିତି ଡିଲିଂ କରିବା? ଆଉ ଯେଉଁ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ସେଇ 10 ଆଜ୍ଞାକୁ ରଖାଯାଇଛି ତାକୁ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଇ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକର ଢାଙ୍କୁଣୀ ତିଆରି କଲେ, ଆଉ ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକର ଢାଙ୍କୁଣୀ ତିଆରି କରିକି ସେମାନେ ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ଢାଙ୍କି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ଦୂତମାନେ ସେମାନେ ତାକୁ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକର ପିକ୍ଚର ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଲେ ବି ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ପିକ୍ଚର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି କେତେ ପିକ୍ଚର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଉ ସେଠି ଦୂତମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡେଣା ଏମିତି ମେଲେଇକି, ସେଟା ବହୁତ ଭୁଲ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଯୋଉଟାକି ପ୍ରାୟ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସେ ଡେଣା ଗୁଡ଼ା ଉଠିକି ଅଛି। ଆଉ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଢାଙ୍କି ଦଉଛି ସେ ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ। ଆଜି ଏଇ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 25 ପର୍ବରେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 25 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଆଉ ସେମାନେ 2.5 ହସ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଓ 1.5 ହସ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ 1.5 ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସିଟିମ୍ କାଷ୍ଟର ଏକ ସିନ୍ଧୁକ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ତୁମ୍ଭେ ନିର୍ମଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ତାହା ମଢ଼ାଇବ, ପୁଣି ତହିଁର ଭିତର ଓ ବାହାର ତହିଁ ମଢ଼ାଇବ, ପୁଣି ତହିଁ ଉପରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର କାନ୍ଥି କରିବ। ପୁଣି ତହିଁ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର 4 କଢ଼ା ଛଞ୍ଚାରେ ଢାଳି ତହିଁର 4 କୋଣରେ ଦେବ। ତହିଁର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 କଢ଼ା ଓ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 କଢ଼ା ରହିବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ସିଟିମ୍ କାଷ୍ଟରେ 2 ସାଙ୍ଗି କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ମଢ଼ାଇବ। ପୁଣି ସିନ୍ଧୁକ ବହିବା ନିମନ୍ତେ ସିନ୍ଧୁକର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଢ଼ାରେ ସେହି ସାଙ୍ଗି ପ୍ରବେଶ କରାଇବ। ସେହି ସାଙ୍ଗି ସିନ୍ଧୁକରେ କଢ଼ାଇଥିବା ତହିଁର ବାହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। 16 ପଦରେ ତେବେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟପତ୍ର ଦେବା ତାହା ସେହି ସିନ୍ଧୁକରେ ରଖିବ। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ 2ଟା ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ 17 ପଦରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏ ଉତ୍ତାରେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ 2.5 ହସ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଓ 1.5 ହସ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ ଏକ ପାପାଚ୍ଛାଦନ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ତେବେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ 2.5 ହସ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଓ 1.5 ହସ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥର ଏକ ପାପାଚ୍ଛାଦନ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ପାପାଚ୍ଛାଦନ କ'ଣ? ତାହା ହେଉଛି ସେଇ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକର ଢାଙ୍କୁଣୀ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଉପରେ 2 ଜଣ ଦୂତମାନେ ସେଇ ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଆହୁରି ଯଦି ତଳକୁ ତାଙ୍କର ଡେଣା କରିବେ ତାହେଲେ ହିଁ ସେମାନେ ସେଇଠି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କିକି ଜଗି ପାରିବେ। ଆଉ କାହିଁକି 2 ଜଣ ଦୂତମାନେ ସେଇ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ଏଇ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଆଉ ଖୋଲନି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? କାହିଁକି ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମନା କରାଗଲା? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ଆଉ 10 ଆଜ୍ଞା ଦେଖନି। ମୋର କଥା ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବାଇବଲରେ କୋରିଆନ ବାଇବଲ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଯଦି କୋରିଆନ ବାଇବଲ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଗୀତ ବହି ମଧ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ସେଠି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆପୋଷ୍ଟଲ୍ସ କ୍ରିଡ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ପଛପଟେ ତାର 10 ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ସେମିତି ଅଛି ନା?
तेबे आसतु ए विषय आमे माने चिंता करिबा। आउ प्रथमे सेठी आदर्श प्रार्थना अछि। आउ सेटा आदर्श ईश्वरंकर प्रार्थना बोली कहंती। तेबे प्रभुंकर ए जो आदर्श प्रार्थना अछि से विषय आमे माने जानिबा आवश्यक। आ पूर्वरु मु जेतेबेले प्रेस्बाइटेरियन चर्च जाउथिली आउ साधारणतः से माने हिम नंबर 3 गाउथिले आउ से माने प्रभुंक आदर्श प्रार्थना करी से माने शेष करूथिले। से माने कहंती परमेश्वर आम मानकु शिक्षा देइथिबा प्रार्थना एहा बोली। आउ एटा संपूर्ण भाबरे भिन्न भाबरे लेखा जाइछि। और माथि लिखित सुसमाचार रे जेतेबेले जीशु ए आदर्श प्रार्थना विषय कहउछंती से कोन कहउछंती आउ से कहउछंती तुमे बारंबार से प्रार्थना को कुह करनी। आ परमेश्वर मन इच्छा बारंबार समान प्रार्थना पसंद करंतीनी। आउ तमे खाली बहुत लंबा समय प्रार्थना करिबा भी किछि भलो नुहे। आउ केते लोक माने अछंती से माने राति सारा अनिद्रा हेकि प्रार्थना करिवे आहुरी घंटा घंटा प्रार्थना करि पारंती। किंतु लोक माने जेतेबेले प्रार्थना करंती से माने तांकर हृदय रे मध्य न थाई कि से माने राति सारा लंबा प्रार्थना करंती। से माने भाबंती आमे माने जदि बेसी प्रार्थना लंबा प्रार्थना करिवु ताहले परमेश्वर भलरे सुनिबी। परमेश्वर कहउछंती सेमिति तुमे प्रार्थना करनी किंतु एही प्रकार तुमे प्रार्थना करो बोली से कहउछंती। अतएव तुम्हे माने एही प्रकार में प्रार्थना करो बोली ईश्वर जीशु कहउछंती। परमेश्वर से कहूना तुम्हें से प्रार्थना घोषी की बारंबार से समान प्रार्थना कर। आ जदि आपण माने देखिबे तारे लोक माने से प्रार्थना को घोषी की बारंबार से समान प्रार्थना करंती। आ से माने कोन कहंची आ तुम नाम पवित्र बोली मान्य हेउ। आ तापरे से माने सेटा को बारंबार घोषी थांती। तुम्हारा राज्य आसु जेपरी स्वर्ग रे सेपरी पृथ्वी रे तुम्हारा इच्छा सफल हेउ। आज आम मानकर प्रयोजनीय आहार दियो। आ ए विषय शुणु आ घरे तमर भर्ती हेछि खाद्य किंतु आपण प्रार्थना करिबा हमर प्रयोजनीय आहार दियंतु सेटा कोन सत्तरे प्रार्थना। परमेश्वर से विषय को घृणा करंती। आ जोटा कि केवल गोटे अभ्यस्त हेकि प्रार्थना हृदय नाही जो प्रार्थना रे परमेश्वर से प्रार्थना को घृणा करंती। आ प्रकृत रे जेतेबेले आपणक घरे खाद्य नाही परमेश्वर तुमे आमानकर प्रयोजनीय आहार जोगेई दियो। आमाने जेपरि कि निज निजर अपराधी मानक क्षमा करू सेपरि आम मानकर अपराध सब क्षमा कर। आ परमेश्वर आपणकर अपराध सब क्षमा करदेवे केमिति बाइबल कौन आमको कहे तबे बारंबार बारंबार समान प्रार्थना करनी किंतु सरल भावरे तुमर हृदय जेमिति अछि स्वच्छ भावरे तुमे प्रार्थना कर। सेतिपय जीशु से प्रार्थना शिक्षा दौरान यही प्रकार प्रार्थना कर बोली बाइबल कुहा जाइने प्रार्थना तुमे घोषी की प्रार्थना कर। यही प्रकार भावरे तुमे प्रार्थना कर बोली परमे जीशु कहउछंती। आ जदि से प्रार्थना आपण घोषिबे आपणकर खाद्य थाउ कि न थाउ आपण प्रार्थना करिवे आमको प्रयोजनीय आहार जोगई दियंतु बोली कहिकी आउ तुम्हार इच्छा स्वर्ग रे जेपरि सफल हेई अछि सेपरि पृथ्वी रे सफल हेउ। तेबे परमेश्वरंकर इच्छा कौन तार अर्थ कौन आउ स्वर्ग रे ईश्वरंकर इच्छा होछि जीशु ख्रीष्ट क्रूस रे क्रूसार्पित हेकि आमानकर पाप क्षमा करिवे। आ जीशु वर्तमान शिक्षा दौरान जेमिति कि जीशु क्रूसार्पित हेबे एवं तांकर लोक मानकर पाप क्षमा करिवे सेही प्रकार तुमे प्रार्थना कर। आ तुमर इच्छा स्वर्ग रे जेपरि सफल होई अछि सेपरि पृथ्वी रे सफल हेउ तार अर्थ कौन तार अर्थ होछि जीशु ख्रीष्ट क्रूस रे क्रूसार्पित हेबा द्वारा जेपरि कि आम मानकर पाप क्षमा हेउ। जीशु क्रूस रे क्रूसार्पित हेकि मृत्यु भोग करि सारी छंती। आ तो स्वर्ग रे जेपरि तुमर इच्छा सफल होई अछि सेपरि पृथ्वी रे सफल हेउ।
ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଘୃଣା କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ହୃଦୟ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଅଛି, ଆଉ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ପୁଅ ଅଛି, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କହିଛି, ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅକୁ ମୁଁ ପାଳିଛି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟରେ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟେ, ତାହା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପୁଅ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅକୁ ସେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅକୁ 7 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ବାଇବଲ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଜଗତ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ଆମେରିକା ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା ଏବଂ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟୁରିଟନ୍ସ ମାନେ ସେଇ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ନମ୍ର ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେରିକାରେ କ'ଣ ଘଟିଲା, ସେଇଠି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ସ୍ପାର୍କ। ଆଉ ସେ ଜଣେ ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିସିଆନ୍ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଲେ, ଆଉ ସେ ବହିର ଟାଇଟଲ ଥିଲା ବେବି ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ପାଳିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସେଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ସେଟା ବହୁତ ମୋଟା ବହି ଥିଲା। ତେବେ ସେ ବହିରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି ତାକୁ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦିଅ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ପିଲାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦରକାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଆମେରିକାରେ ପ୍ୟୁରିଟନ୍ସ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଶକୁ ଚଳଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ବଢ଼ଉଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ୟୁରିଟନ୍ସ ମା ମାନେ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ଷୀର ପିଇବାର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିକି ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦଉଥିଲେ। ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତିନି। ଯଦି ବା ସେ ପିଲାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି କ୍ଷୀର, କିନ୍ତୁ ତୋର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପିଇବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ତୁ ପିଇବୁ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ତୁ ପିଇ ପାରିବୁନି। ଆଉ ଯଦି ବା ସେ ପିଲାକୁ ବହୁତ ପିଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି କ୍ଷୀର, ହେଲେ ବି ସେମାନେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରଉଥିଲେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶିଖେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଅତି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆମେରିକାର ରାଜନୀତି ଏବଂ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଆମେରିକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳକୁ ଏମ୍ପାୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେମାନେ 13 ମାସରେ 103 ମହଲାର ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିଲେ। ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିଛୁ, ଗୋଟେ ମାସ ଲାଗିଥାଏ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମହଲା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ 102 ମହଲାର ଘର ସେମାନେ 13 ମାସରେ ତିଆରି କରିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେଠି ବେଶୀ କିଛି ମେସିନେରୀ ନଥିଲା, ସେଠି କିଛି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରେନ୍ ବି ନଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେରିକାନ ମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜର ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବହୁତ ଭଲରେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ସ୍ପାର୍କଙ୍କର ବହି ପଢ଼ିଲେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆମେରିକାରେ କହିଲେ, ଆଉ ତମେ ଯଦି ଏମିତି କରିବ ତାହେଲେ ଆମେରିକା ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ଆମେରିକା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମା ମାନେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ କି ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର କଥା ଥିଲା, ଆଉ ସେଟା ଜଣେ ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିସିଆନଙ୍କର କଥା ଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଚାଲିଲେ, ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦିଲେ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଯୁଗ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମ ସଂଯମ ବା ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେମାନେ ହରେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ଉଥିଲି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୁଁ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି। ମୋର ଝିଅ ଅଂଶୁ କହିବ ବାପା ଚକୋଲେଟ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ଚକୋଲେଟ୍ କିଣିଦେବି। ବାପା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇକି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ବାପା ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଣି ଦଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ 10 ଥର ମୋତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାଗିଥାନ୍ତି, ମୁଁ 7 ଥର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଣିଦିଏ। କିନ୍ତୁ 8ମ ଥର ମୁଁ କିଣିଦିଏନି। ବାପା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ନାଇଁ ହବନି। ବାପା, ବାପା ମନା କଲେ ନା। ବାପା, ବାପା ନାଇଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ମୋଠୁ ଜିତି ପାରିବନି। ତାଙ୍କୁ ଖାଲି 6 ବର୍ଷ ହଉଛି। ଯଦି ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ମେଥଡ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନେ 10ଟା ବିଷୟ ମୋତେ ମାଗୁଥିଲେ, ମୁଁ 7ଟା ବିଷୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ 3ଟା ବିଷୟ ମୁଁ କରିଦିଏନି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଣି ଦଉନଥିଲି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ଶିଖଉଥିଲି। ସେ ନିଜେ କ'ଣ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ କି? ସେ କାନ୍ଦିକି ଜିଦ୍ଦି କଲେ ବି ବାପା ତାଙ୍କର ଶୁଣିବେନି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶିଖିବେ। ସେଟା ବହୁତ ସହଜ ବୋଲି ଦେଖାଯାଏ। ଏଟା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶିଖେଇଲି, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବଢ଼ିଲେ। ମୋର ପୁଅ ଆମେରିକାରେ ଯେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସିଏ କଲେଜ ଯିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆମେରିକାରେ 18 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ କାର୍ କିଣିଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ କିଣିଦେଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଖୋଜିଲି ଆମେରିକାର ସବୁଠୁ କମ୍ ଦାମର କାର୍ କ'ଣ। ସେଟା ଗୋଟେ ଏସ୍କର୍ଟ ବୋଲି କାର୍ ଥିଲା। ସେଟା ସବୁଠୁ କମ୍ ଦାମର କାର୍ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଣିଦେଲି। ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, ବାପା ଧନ୍ୟବାଦ, ବାପା ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଧନୀ, ତାଙ୍କ ବାପାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ BMW କାର୍ କିଣିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଭଲ କାର୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତିନି, ଛୁଟି। ଆଉ ସେଇଦିନ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ପାର କାର୍ ଧରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ସ୍କିଇଂ ପାଇଁ ଯିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସ୍କିଇଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କ ଘରଠୁ 100 କିଲୋମିଟର କିମ୍ବା 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସେଇ ସ୍କିଇଂ କରିବା ପାଇଁକି ଫିଲ୍ଡ ଥାଏ। ସେଠି ବହୁତ ସେମାନେ ମଜା କରନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ଯିବେ, ସେଠି ସେମାନେ ଦିନ ସାରା ସମୟ ବିତେଇବେ, ରବିବାର ଦିନ ସମୟ ବିତେଇବେ, ସୋମବାର ଦିନ ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିପାରିବେନି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ୟଙ୍ଗୁ, କାଲି ଆମେ ସ୍କିଇଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମକୁ। ମୋ ପୁଅ ବି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା। କାହିଁକି ମୋ ପୁଅ ଯାଇପାରିଲାନି? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରହୁଥିଲା। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ଖାଉଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁମ୍ରେ ଶୋଉଥିଲା। ସେଠି ଚର୍ଚ୍ଚ ସଫା କରୁଥିଲା, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚର ଯତ୍ନ ସେ ନେଉଥିଲା। ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ସେ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ, ସେ ପିଲାମାନେ ସ୍କିଇଂ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ଯିବେ, ସୋମବାର ଦିନ ଆସିବେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ଯିବେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଫେରିବେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ଯିବେ, ବୁଧବାର ଦିନ ଫେରିବେ। ଆମେରିକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଟିଚିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଠି ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଟିଚର ମାନେ କିଛି କହିପାରିବେନି, ସେମାନେ ଖାଲି ପଢ଼େଇବେ।
ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ପାରିବେନି ତମେ ପଢ଼ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଦେଶ ସେମିତି ସେମାନେ କହିପାରିବେନି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭଲ ଏମିତି ସେ ଟିଚର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ। ଆଉ ସେ ଟିଚର ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବେନି ସେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଡିସିସନ ନିଜେ ନେବେ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହବ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଦିନ ଆସିଲା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏନଭଲପ ପାଇଲେ। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏନଭଲପ ଭିତରେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ପିଲାର ଅ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅର ଏନଭଲପରେ ସେଠି ଡିପ୍ଲୋମା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିଲା। ଆଉ କୋରିଆରୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି କେବଳ 20% କମ୍ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କଲେଜରୁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଇକି ବାହାରି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହନ୍ତି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସେମାନେ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷର ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଆଉ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶିଖିବେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆହୁରି ସେଇ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବଢ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ୟୋଙ୍ଗୋ ତୁ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶିଖିବା ଦରକାର ତୁ ଶିଖେ ଶିଖେ ଏମିତି କହିଲେ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ଯେହେତୁ କି ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ମୁଁ ବାଇବଲ ଜାଣିଛି ଆଉ ବାଇବଲ ସବୁବେଳେ ହୃଦୟର ଜଗତ ବିଷୟରେ କହିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ପିଲାର ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ କେମିତି ଶିଖିପାରିବେନି ଆଉ ସେ ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ କରିବେ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ। ମୁଁ ଚାଇନିଜ ୟୁଥ ଲିଗ୍କୁ 2009 ମସିହାରେ ଯାଇକି ଆଉ 2 ଦିନ ପାଇଁକି ମୁଁ ଲେକ୍ଚର ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଖାଲି ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ଏଇଟା ଯଦି ବା ବହୁତ ସରଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ନାତୁଣୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲି ସେ କହିଲେ ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ଆମ ଜେଜେବାପା ଯାହା କହନ୍ତି ମୋର ବାପା ସବୁ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପୁଅକୁ 50 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରିଆନ ବୟସରେ 48 ବର୍ଷ ହେଉଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ୟଙ୍ଗୁକ୍ ଏମିତି କରେ ସେ କହିବେ ହଁ ମୁଁ କରିବି। ସେ ଥରେ ବି ନାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ସବୁ କରନ୍ତି। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶିଖେଇବେ ଆଉ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛି ଏଇଟା ତମେ ଏମିତି ଶିଖ ସେମିତି ହବନି। ସେମାନେ ଯେମିତିକି ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶିଖିବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାନ ଥିଲେ ଆମେ ଗରିବ ଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭୋକରେ ରହିଛୁ ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଭୋକରେ ରହିଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାନ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଉ ବହୁତ ଜଟିଳ ଭାବରେ ହୃଦୟ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ 10 ଥର ଯଦି ସେମାନେ ମାଗିଲେ ଆପଣ 7 ଥର କିଣିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଥରେ କିଣିଦେବେନି ଆଉ 2 ଥର କିଣିଦେବେନି ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶିଖେଇ ପାରିବେ। 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷରେ ସେଇଟା କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା। 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଶକ୍ତି ସେମାନେ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରିବା ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ କେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତାହା ଶିଖେଇ ପାରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତି ଚିନ୍ତା କର ବୋଲି କହିକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେନି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଅଛି
आउ गोटे डायरेक्शन रे जदि आपण चिंता करिवे आउ साधारणतः से प्रथम स्तरर चिंता अपेक्षा द्वितीय स्तरर चिंता होची उच्च धरणर आउ जदि तृतीय स्तरर चिंता आपण करिवे ताहा ताहा आहुरी उच्च कोटीर किंतु लोक माने चिंता करने को इच्छा करती से अधिकांश लोक माने प्रथम स्तर चिंतार अटकी जाती आमर स्टूडेंट मानक शिक्षा दौची प्रथम स्तर द्वितीय स्तर तृतीय स्तर चिंता करने आउ द्वितीय स्तर चिंता तृतीय स्तर चिंता आहुरी उच्च कोटीर वर्तमान 16 अधिकांश परिवार से माने केवल गोटे पिला को जन्म दौरान से माने मूर्ख मानकर होउछन्ति मूर्ख कहीं जानी से माने बहुत आराम रे बंचिबा को इच्छा करूछन्ति सेथि पई सेटा सेमिति केबे मध्य नुहे आ मु कहिछि समस्त को आम चर्च रे कम से कम 3 रु 5टा छुआ तमे जन्म दियो स्त्री लोक माने होउछन्ति स्त्री लोक किंतु से माने गोटे छुआ को जन्म देला परे तांकर ना चेंज हो जाए से मानकर ना माँ हो जाए आउ गोटे झियो एवं माँ ए दीटा ना होची संपूर्ण भिन्न गोटे झियो जदि 5टा छुआ को जन्म देब आउ जेते से दुष्ट हेई थाउ ना कहीं सी बहुत पवित्र स्त्री लोक हो जिवो आ मोर बहु जेते बेले मो पुओ को विवाह कले से प्रथमे गोटे झियो गोटे पुओ को जन्म देले तापरे घुसुरी भलिया गोटे थर्ड रे गोटे पुओ को जन्म देले आ तार डाक ना आमे घुसुरी बोली देइचु आ मो बोहू को जेते बेले मु देखुची आ से बेसी प्रेम करूछन्ति तांकर तृतीय पुओ को आती अधिक रु अधिक छुआ मान को जन्म देव जड़े स्त्री लोक तार अधिक रु अधिक त्यागर हृदय वृद्धि पाइब एवं तांकर जत्न नेबा को हृदय वृद्धि पाइब से जेते दुष्ट स्त्री लोक हेई थाउ ना कहीं आउ जदि से 5टा छुआ को जन्म देव से जने पवित्र स्त्री लोक हेई जिवो आउ जदि आपणकर 2टा पिला अछंती जदि आपण गोटे अपार्टमेंट किणुछंती जदि 2टा पिला अछंती आ प्रथम जो पुओ अछि किबा झियो अछि आ ताहले आपण को प्रथमे प्रायोरिटी मिलिबो से अपार्टमेंट किनिबा पई आउ जदि 3टा जदि आपणकर पिला अछि ताहले आपणकर प्रायोरिटी नाही आपण सीधा जाई कि आपण अपार्टमेंट किनी पारिबे किंतु कोरिया रे जदि 5टा छुआ आपणकर अछि ताहले आपण यूनिवर्सिटी पर्यंत किछि मध्य पढ़ा खर्च न देकी पिला आपणकर पढ़ी पारिबो आ बहुत भल होची 2टा पिला 2 ठू 3 होची बेसी भल 3 ठू 5 होची आहुरी भल आउ जदि 5टा पिला अछंती आपणकर ताहले आपणकर पिला केबे मध्य ऑटिज्म पिला हबनी आ मोर झियो मोर पुओ घरे मोर गोटे नातुणी अच्छी सनुक आ सभा सान नातीर ना हूँ सनिल आउ किंतु बड़ भाई माने आउ से मोर बड़ नाती से स्कूल रे से रेसलिंग शिखी आउ जदि सेतेबेले से किछि धरिबे आउ से किछि दुष्टामी कले सान पुओ सी तांकर सान भाई को बहुत भलरे जत्न नियंती आउ जदि 5टा पिला अछि आपणकर आ सेमानकर संपर्क बेसी भल हेई जिवो ताठो आ भल विषय कौन आ बाहाघर बेले भी बहुत बढ़िया जन्मदिन हेले भी बहुत बढ़िया नाती नातुणी हेले भी आहुरी बढ़िया आउ सेथिपाई आम चर्च रे एवरेज रे से माने समस्ते 3टा छुआ जन्म दौछंती आ बहुत पूर्वरु जेतेबेले 5-6टा परिवार रे स्कूल परिवार रे पिला थिले से माने समस्ते स्कूल रे कॉलेज रे पढ़ो थिले
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁତ ସାନ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିଥାଏ, ମୋ ହୃଦୟର ଜଗତ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବେ ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶିଖିବେ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ରିଲେସନ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ସମାଜରେ ବହୁତ ଭଲରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ମହାନ ଲୋକ ହେଇପାରିବେ। ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର 5ଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପୁଅ ମଦୁଆ ହୁଏ। କାହିଁକି? ଆଉ ସେମାନେ 5ଟା ଝିଅ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁଅକୁ ସେମାନେ ରାଜକୁମାର ଭଳିଆ ପାଳିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ସବୁ କିଛି ସେମାନେ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କିଛି ନ ହେଇପାରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜିଦ୍ଦି କରେ ଆଉ ଅସହ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଆମେମାନେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଢ଼େଇବା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆପଣ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଅତି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ବାଇବଲରେ ଲାମେକ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଲାମେକ ସିଏ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ଦଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜନ୍ମ ଦଉଛନ୍ତି, ତୃତୀୟରେ ଜନ୍ମ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ ପୁଅ ଯିଏ ଅଛି, ଆଉ ଆଉ ପ୍ରଥମ ପୁଅ ତାଙ୍କର ସିଏ ଚାଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ସିଏ ସବୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବନେଇବା ପାଇଁ ବନଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବାର ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଯେହେତୁ କି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମ୍ୟୁଜିକ ଆଡ଼କୁ ସିଏ ବହୁତ ଟଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଜଣେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ କି ସେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବାଇବଲ ଦେଖିବେ, ମଣିଷର ହୃଦୟ କେମିତି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଅତି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 10 ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ମଣିଷକୁ 10 ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ତାର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ କାରଣ ଅଛି। ଆମେମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପାପ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପାପର ଜ୍ଞାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର 10 ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଆଉ ଚୋରି କର ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲା, ଆଉ ପ୍ରଥମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିନି। ଆଉ ଯେହେତୁ କି ଲୋକମାନେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଚୋରି କର ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲା। ସେଠି ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ମିଛ କହୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମିଛ କୁହ ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲା। ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲା, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଥିଲେ। ଯେ ପାପର ଜ୍ଞାନ ଯେମିତିକି ଲୋକମାନେ ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଲୋକମାନେ ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିପାରନ୍ତେନି। ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ପାପ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ତାହା ଜାଣିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲେ? ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି 10 ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ? ଆଉ ଆମେମାନେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇନାହାନ୍ତି।
ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ମୁଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଯିବା, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପାପୀ ବୋଲି ଯେପରିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ବୋଲି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋର କେବଳ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ବୋଲି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କ'ଣ? ଲୋକମାନେ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେହେତୁ କି ସେମାନେ ପାପ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଅଭିଶାପ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ମଣିଷମାନେ ସେ 10 ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି। କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷର ହୃଦୟରେ ତାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କରିବ ତୁମେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ 10 ଆଜ୍ଞାର ସେଇ 2ଟା ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ସେ ସେଇ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଢାଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଢାଙ୍କୁଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ପାପାଚ୍ଛାଦନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ ଦେଖିଲେ ତାହା ପାପାଚ୍ଛାଦନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ସେଟା ମର୍ସି ସିଟ୍ ବା ଦୟାର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ମର୍ସି ସିଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଉ ଦୟାର ସ୍ଥାନ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବାର ସ୍ଥାନ। ଆଉ କାହିଁକି ସେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ମର୍ସି ସିଟ୍ ବା ଦୟାର ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଅନୁଗ୍ରହର ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ପାପାଚ୍ଛାଦନ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାରଣ ସେଇ 10 ଆଜ୍ଞାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ 10 ଆଜ୍ଞା ଦେଖନି, ତୁମେ 10 ଆଜ୍ଞା ଭୁଲି ଯାଅ, ଆଉ ତୁମେ କେବଳ ପାପ ଜାଣିଲ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେମିତିକି 10 ଆଜ୍ଞା ନ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେମିତିକି ସେମାନେ ସେ 10 ଆଜ୍ଞା ଖୋଲିବେନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ 2 ଜଣ କିରୁବ ମାନେ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏଇଟା ଖୋଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଲି ଯାଜକଙ୍କ ସମୟରେ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଯାଜକ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ବଢ଼େଇଲେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜର 2ଟା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ହଫ୍ନି ଆଉ ପିନିୟସକୁ ସେ ଯାଜକ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାପ କରିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି କାମ କରୁଥିବା ଝିଅମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ସହବାସ କଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଂସ ସେଇଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଏ ତାହା ସେମାନେ ଖାଇଲେ ନେଇକି। ଆଉ ଏଲି ଯାଜକଙ୍କର 2 ଜଣ ପୁତ୍ରମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ମନ୍ଦ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଷ୍ଟର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ଆଉ ତେବେ ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ଯାଇପାରିବେ, ପାଷ୍ଟର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଆପଣ ବିପଥଗାମୀ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଭଲରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ନେଇକି ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏବେ ଜିତିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନେ ଭୟରେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସେତେବେଳେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନେ ଥରହେର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହଁ ଏବେ ତାଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେବେ, ଆଉ ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ନହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କର ଆମେମାନେ ଦାସ ହେଇଯିବା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ପିନହସ ଆଉ ହଫ୍ନି ସେମାନେ 2 ଜଣ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ହରେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ 7 ମାସ ପାଇଁ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ହରେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନେ ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଫେରେଇ ଦଉଛନ୍ତି ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ।
ଆଉ ଯେହେତୁ କି ଏଲି ଯାଜକ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସେ ଯାଜକ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିନଥିଲେ କେମିତି ଆଉ ସେମାନେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଆଣିବେ କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ କୌଣସି ଯାଜକ ନଥିଲେ। ଏଇ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା କି ବୋଲି କହିକି ସେମାନେ ଖୋଲିକି ତାହା ଦେଖିଥିଲେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତେବେ ସେଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ମୁଁ ଟିକେ ଖୋଜିକି କହିବି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 6 ପର୍ବର 19 ପଦ। ପୁଣି ବେତ୍ସେମେସୀୟ ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ଅନାଇବାରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 70 ଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ 1050 ଜଣ ବଧ କଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ମହା ସଂହାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂହାର କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଳାପ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି ଆମେମାନେ ଯେମିତିକି 10 ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁ, 10 ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖୁ ଏବଂ 10 ଆଜ୍ଞା ଘୋଷିକି ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଦେଖିବେ ତେବେ ଆମେମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ, 10 ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ନିୟମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେ ନୂତନ ନିୟମ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେ ନୂତନ ନିୟମ ହେଉଛି ଅଭିଶାପର ଏବଂ ଧ୍ୱଂସର ନିୟମ। ଆଉ ତେବେ ଯଦି ଜିରିମିୟ 31 ପର୍ବର 31 ପଦ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଓ ଜିହୁଦା ବଂଶ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ନୂତନ ନିୟମ ଦଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି 10 ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି ସେ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ ତେବେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଳନ ନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଳନ ନ କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ 10 ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ଆଉ ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପତ୍ର ରଖାଯାଇଥିବାରୁ ତାକୁ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେମାନେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଦେଖିବା ଆମ ହୃଦୟର ପାପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପାପ ଜାଣିବା ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇକି ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇବା, ତାହା ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପତ୍ର ରଖିକି ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଢାଙ୍କୁଣୀର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ଢାଙ୍କୁଣୀର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ଆପଣ ସେ 10 ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦେଖିବେନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପାପାଚ୍ଛାଦନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସେ ସେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଇଥାଏ, ସେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପତ୍ରକୁ ଢାଙ୍କିକି ତାପରେ ଆମେମାନେ କଥା ହେବା। ଆଉ ମୁଁ 10 ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ସହିତ କଥୋପକଥନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି। ଆଉ 10 ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ସହିତ କଥୋପକଥନ କଲେ ତୁମେ ଅଭିଶପ୍ତ ହବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶପ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଦେଲେ। ସେ ନୂତନ ନିୟମ କ'ଣ? ସେଟା ହେଉଛି ଜିରିମିୟ 31 ପର୍ବର 31 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି,
देख जो समय आम्भे इस्राएल वंश और जिहुदा वंश सहित एक नूतन नियम स्थापन करबा एपरी समय आसुअछि। मिस्र देशरू सेमिति लेखा जाइछि ना। आ सदाप्रभु कहती मिस्र देशरू सेमानकर पितृपुरुष गण को बाहर करी आनिबा निमंते आम्भे सेमानकर हस्त धरिबा दिन सेमानक सहित आम्भर कृत नियम अनुसारे नुहे। सदाप्रभु कहती आम्भे सेमानक स्वामी हेले हे सेमाने आम्भर के नियम लंघन कले। जो 10 आज्ञा अच्छी ए नियम ए जो अच्छी आ 10 आज्ञा जदि तुम्हें पालन करिवो तेबे आशीर्वाद प्राप्त हब, किंतु जदि लंघन करिवो तेबे अभिशप्त हब। तेबे आमे माने समस्ते से व्यवस्था लंघन करिअछु आ सेतिपई व्यवस्था द्वारा समस्ते केवल अभिशप्त हेबे, किंतु परमेश्वर आम मानक से प्रथम आज्ञा दे अछंती। तेबे से नूतन नियम कौन जहाँकि परमेश्वर आम मानक दियंती आ ताहा हूँ जिरिमिया 31 पर्वर 31 पद। सदाप्रभु कहती देख जो समय आम्भे इस्राएल वंश और जिहुदा वंश सहित एक नूतन नियम स्थापन करिबा एपरी समय आसुअछि। मिस्र देशरू सेमानकर पितृपुरुष गण को बाहर करी आनिबा निमंते आम्भे सेमानकर हस्त धरिबा दिन नुहे, सेमानक सहित आम्भर कृत नियम अनुसारे नुहे। सदाप्रभु कहती आम्भे सेमानक स्वामी हेले हे सेमाने आम्भर सेही नियम लंघन कले। आउ सेथिपाई इस्राएलिय माने जेतेबेले 10 आज्ञा पाइले सेमाने केवल सेमाने से 10 आज्ञा द्वारा अभिशप्त हेबे। जेहेतु कि इस्राएलिय माने से 10 आज्ञा द्वारा केवल अभिशप्त हेबे आ सेथिपाई परमेश्वर कहउछंती आ एपरी समय आसुअछि आ जेउ समय रे कि आम्भे माने सेही तांको एक नूतन नियम देबा। 3 पद देखिबा 33 पद देखंतु जिरिमिया 31 पर्वर 33 पद। मात्र सदाप्रभु कहती सेही सकल दिनर उत्तारे आम्भे इस्राएल वंश सहित यही नियम स्थिर करिबा। आम्भे सेमानक अंतर रे आम्भर व्यवस्था रखिबा और सेमानक हृदय रे आम्भे ताहा लेखिबा आउ आम्भे सेमानकर परमेश्वर होबा और सेमाने आम्भर लोक हेबे। 34 पद होजी बहुत गुरुत्वपूर्ण। जेहेतु आम्भे सेमानक पुणी तुम्हें माने परमेश्वर को ज्ञात हुआ बोली कही से माने प्रत्येक आपणा आपणा प्रतिवासी की और प्रत्येक आपणा आपणा भ्राता को आउ शिक्षा देबे नाही। तापर कौन लिखा जाइछि कारण सदाप्रभु कहती सेमानकर क्षुद्रतम ठारू महत्तम पर्यंत समस्ते आम्भ को ज्ञात हेबे, जेहेतु आम्भे सेमानकर अपराध क्षमा करिबा और सेमानकर पाप आउ आम्भे स्मरण करिबा नाही। तेबे जो प्रथम नियम अच्छी ताहा आमे माने पालन कले आशीर्वाद प्राप्त हेबा एवं लंघन कले अभिशप्त हेबा। तेबे जो द्वितीय नियम अच्छी जो प्रथम नियम अच्छी से प्रथम नियम रे आ तुम्हें जदि पालन कर कि न कर सेटा होची तुम ऊपर निर्भर करे, किंतु समस्ते से व्यवस्था लंघन करि अछंती। सेथिपाई से नियम अनुसारे समस्ते अभिशप्त हेबे आ सेथिपाई परमेश्वर एक नूतन नियम देबे बोली कही अछंती। तेबे से नियम कौन आम्भे सेमानकर अपराध सब क्षमा करिबा और सेमानकर पाप आम्भे स्मरण करिबा नाही। आ ताहा होची आ परमेश्वर एई प्रकार कही अछंती प्रथम नियम रे जदि तुम्हें पालन करिवो तेबे आशीर्वाद प्राप्त हब, लंघन कले अभिशप्त हब। सेतिपई समस्त लोक माने केवल अभिशप्त हेबे, किंतु परमेश्वर वर्तमान नूतन नियम स्थापन करि अछंती आम्भे सेमानकर अपराध क्षमा करिबा और सेमानकर पाप और आम्भे स्मरण करिबा नाही। एहा सदाप्रभु कहंती प्रथम नियम अनुसारे मु करिले मु आशीर्वाद पाइबी किबा मु न करि पारिले अभिशप्त हेबी, किंतु द्वितीय नियम जो अछि आ जेहेतु कि परमेश्वर मोर पाप सब क्षमा करू अछंती सेथिपाई तांको अनुसारे मो आशीर्वाद प्राप्त हेबी। सबुठ दुखर विषय कण अनेक लोक माने
ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅଭିଶାପର ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୀବନଦାୟକ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କେବଳ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପାପରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବେ, ଯୋହନ 8 ପର୍ବରେ ସେଇଠି ଜଣେ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧୃତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛି। ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଧରା ପଡୁଛି। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୂଷାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଅଛ? ଆଉ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ହାତରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ପ୍ରଥମ ନିୟମ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ଲେଖିଥିଲେ। କୋଉଠି? ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକରେ। 10 ଆଜ୍ଞା ଲେଖିବା ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକରେ ତାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଅଛି, ଆଉ ସେହି ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ସିଏ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭୂମିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଫଳକରେ ସିଏ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧୃତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଧରା ଯାଇଛି। ଆଉ ମୂଷାଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ପଥରରେ ମରାଯିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୁରୁ, ଇଏ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରା ପଡ଼ିଅଛି। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିବା ଉଚିତ? ପ୍ରଥମେ ସେଠି ଗୋଟେ ନିୟମ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ମୂଷାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ସିଏ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ପାପୀ। ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଅଛି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆଉ ଥରେ ସେ ନିୟମ ଭୂମିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନିଜର ଅଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯୀଶୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଫାରୁସୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ମୂଷାଙ୍କର ନିୟମରେ ତାକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିବା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଯୀଶୁ ସେତେବେଳେ ନୂତନ ନିୟମ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ 2ଟା ନିୟମ ଏଠାରେ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନୂତନ ନିୟମ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯୀଶୁ ସେଇ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧୃତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ। ଆଉ ମୂଷାଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ପଥର ଦ୍ୱାରା ମରାଯିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେ ଯଦି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରାଯିବ, ତେବେ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ନିୟମ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ନିୟମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବୋଲି ବିଚାର କରେ ନାହିଁ। ଯାଅ, ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ। ଏଇଟା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏଠାରେ 2ଟା ନିୟମ ଅଛି। ଆଉ ତୁମେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଲି ଯାଅ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖନି। ଆଉ ଯେଉଁ ନୂତନ ନିୟମ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେ ନୂତନ ନିୟମ ଦେଖ। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ।
ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ସେ ଧୌତ କଲେ ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳ କରି। ତେବେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଛି ବୋଲି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯିବ ତେବେ ତୁମେ କେବଳ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପର ଭାର ବହନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା କରିଲେ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ କହିପାରିବେ କି? ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳ କରି ସେ ଧୌତ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ପାପୀ, ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କର। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମିତି କହନ୍ତି, ସେମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ କୋରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ କ୍ରିସମସ୍ କାଣ୍ଟାଟା କରୁ, ଆଉ ସେଇଦିନ ଆମେ ମାନେ ଜିଞ୍ଜୁରେ କ୍ରିସମସ୍ କାଣ୍ଟାଟା କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ କାରରେ ଜିଞ୍ଜୁକୁ ଗଲି ଆଉ ମୁଁ ଜିଞ୍ଜୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲି। ଆଉ ଦିନ ବେଳେ ମୁଁ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲି ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ସକାଳେ ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସହିତ ଦ୍ୱିପହରେ ମୁଁ ଫେଲୋସିପ୍ କରିବାର ଥିଲା। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଟିକେ ମୁଁ ଖାଲି ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ୟଙ୍ଗଜୁଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ତମେ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କର। ଆଉ ପଛରେ ମୁଁ ଟିକେ ବସିକି ଟିକେ ଏମିତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଲି। ଆଉ ପାଷ୍ଟର ୟଙ୍ଗଜୁ ଯେତେବେଳକୁ ସେ ଆମେରିକାରେ ମିନିଷ୍ଟର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି କୋରିଆକୁ ଆସ ବୋଲି। ଆଉ ସେ ମୋର ସାନ ଭାଇଙ୍କର ପୁଅ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତମେ କୋରିଆକୁ ଫେରି ଆସ, ସୋଲକୁ ଆସ। ଆଉ ତମେ ଆସିକି ମୋର କାର୍ ଟିକେ ଚଲେଇଲେ ଭଲ ହବ। ଆଉ ତମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲେ ବେଶୀ ଭଲ ହବ। ମୁଁ ତାକୁ ମୋର କାର୍ ଚଲେଇବାକୁ କହିଥିଲି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମୋ ସହିତ ମୋ ଅଫିସରେ ସେ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟର ୟଙ୍ଗଜୁ ପାର୍କ ଅଫିସରେ ମୋ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖିଥିଲେ। ବହୁତ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବଲ କେବଳ ଖୋଲିଲେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ। ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୋ ଆଖି ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିକି ତାକୁ କହିଲି, ୟଙ୍ଗଜୁ ତମେ କୁହ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିକି। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁନ୍ଦାଙ୍ଗ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପଠେଇଲି, ଆଉ ତମେ ଯାଇକି ସେଠି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କର। ଆଉ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆଉ ସେଟା ବହୁତ ସରଳ ବିଷୟ। ସେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ରିସମସ୍ କାଣ୍ଟାଟା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଜିଞ୍ଜୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଶୋଇବାର ଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ହାପଚନ୍ଦ ଚର୍ଚ୍ଚର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହିବେ, ପାଷ୍ଟର ଆପଣ ହାପଚନ୍ଦ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯଦି ମୁଁ ଏଇଥରକ ଯିବିନି ତାହେଲେ ଆଉ କେବେ ଯାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ହାପଚନ୍ଦ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ କାଣ୍ଟାଟା ସରିଲା, ଆମେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ଅଧରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରାତି 12ଟା ପରେ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ପାଷ୍ଟର ମୁଁ 23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିବାହ କରିଛି। ଆଉ ବାହାଘରର କେବଳ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସ୍ୱାମୀ କିଛି ମଦ ପିଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ପରଠୁ ସେ ମଦ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲି ଖାଉନାହାନ୍ତି ଭାତ। ଆଉ ସେ କେବଳ ବହୁତ କଡ଼ା ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ଆଉ 10 ବୋତଲ 12 ବୋତଲ ମଦ ସେ ଦିନକୁ ପିଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବୋଟଲ ଘରେ ରୁମ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବ, ବେଡରୁମ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବ, ଆଉ ସେଟା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ତା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି ପାଷ୍ଟର। ମୁଁ କହିଲି, ତମେ କାନ୍ଦନି, ଆଉ ଗତକାଲି ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇକି ତମେ ଆସ। ଆଉ ତା ଆର ଦିନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିଲି। ମୁଁ ବାଇବଲର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ିଦେଲି। ଏଭ୍ରି 10 ପର୍ବର 14 ପଦ। କେବଳ ଏକ ବଳିର ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଇନୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ କେବଳ ପବିତ୍ରୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି, ତମେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ପଢ଼। ସେ ପଢ଼ିଲେ, କେବଳ ଏକ ବଳିର ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ପଢ଼ିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆଉ ଭାଇ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତମେ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି, ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ, ତେବେ ତୁମେ ସିଦ୍ଧ କି? ସେ କହିଲେ, ନା ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ମଦ ପିଉଛି, ମୁଁ କେମିତି ସିଦ୍ଧ? ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ତମେ ତୁମର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନି, ତମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଖ। ଆଉ ତମେ କହୁଛ ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ କହୁଛି ତୁମେ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଅଛ। ତେବେ ତମର ଚିନ୍ତା ଠିକ୍ ନା ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ଠିକ୍? ସେ କହିଲେ, ବାକ୍ୟ ଠିକ୍। ମୁଁ କହିଲି, ତେବେ ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ନା? ତେବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ନା? ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ପବିତ୍ର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ତମକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି କହୁଛି ନା, ବାଇବଲ ତମକୁ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି କହୁଛି ନା। ତମେ ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଏଇ ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର। ଆଉ ଏଇଠି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କଲେ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରୀକୃତ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ବୁଝିପାରିଲି। ତମେ ତାହେଲେ ସିଦ୍ଧ? ନା ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଆଉ ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲି। 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ସିଦ୍ଧ। ଭାଇ ତମେ ସତରେ ସିଦ୍ଧ? ପରମେଶ୍ୱର ତ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସିଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ବାଇବଲ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ମଦ ପିଇଛ। ତାହେଲେ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସିଦ୍ଧ କହିଲେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ କି? ତମେ ମଦୁଆ ଜଣେ, ତମେ ସିଦ୍ଧ? ହଁ, ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ। ଆଉ ସେ ଭାଇ ଶେଷରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କହିଥିଲେ, ଯଦିବା ମୁଁ ମଦ ପିଉଛି, ଯଦିବା ମୁଁ ପାପ କରୁଛି, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଯଦି ସିଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ। ସେ ଭାଇ ଏଇ ପ୍ରକାର କହିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବେ, ଆଉ ସେଇ ସୋଜୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଦ ଅଛି ସେଟା ବହୁତ କଡ଼ା, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୋଟଲରେ ସେମାନେ ପିଅନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସରେ ପିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ବେଲାରେ ପୁରା 2 ବୋତଲ ଢାଳିବେ, ଆଉ ସେ ପୁରା ବେଲାଟେ ପିଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କର ସେ ଭଉଣୀ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 5 ବୋଟଲ ସେ ସେଇ ସୋଜୁ କିଣିକି ଆଣିଲେ।
ପାଞ୍ଚଟା 2 ଲିଟର ବୋଟଲ ଆଉ ସିଏ ଟେକି ପାରିଲେନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 2 ଲିଟର ସେ ବାନ୍ଧିକି ଦି ହାତରେ ଏମିତି ଧରିକି ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ଭାଇ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଏଇଟା ମୁଁ ପିଇକି ମରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ ଆଉ ତମେ ମରିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମଦ ନ ପିଇକି ରହିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ମଦ ନ ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ସେ ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ି ପାରିଲେନି। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ମୁଁ ସହି ପାରୁନି। ଆଉ 365 ଦିନ ସବୁବେଳେ ସେ ନିଶାସକ୍ତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେ ଭାଇ ବାଇବଲକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। କେବଳ ଏକବଳୀର ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ପାପ ଧୌତ କଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ରୀକୃତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ଅଟ। ମୋର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଭାଇ ସେଇଦିନ ସେ ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଭାଇ ତମେ ଏବେ ସିଦ୍ଧ? ହଁ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ। ତମେ ମଦ ପିଇଲେ ବି? କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ତ ମତେ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି କହୁଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ। ତମେ ସିଗାରେଟ ପିଇଲେ ବି? ହଁ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ। ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ହଁ ଏବେ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ମଦ ପିଇବାକୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା ଆସିଲାନି। ସେ ମଦ ନ ପିଇଲେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସେ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଆଉ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର ମଦ ପିଇବାର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କଠୁ ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ ମିଶନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସ। ସେ ମିଶନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ଜିନିୟମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ସେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ହଁ ମୁଁ ପାପ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାପୀ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରକ୍ତ, ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି। ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ପାପ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୁକ୍ତି କରିବେ, ଯୀଶୁ କହିବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର, ତୁମେ ସିଦ୍ଧ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ। ଆଉ ସେଟା କେବେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦିବା ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ଆଉ ଯଦିବା ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ, ଯଦିବା ମୁଁ ମନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ପବିତ୍ର କହନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ପବିତ୍ର। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର କହିଲେ ମୁଁ ପବିତ୍ର। ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପାପ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଧାର୍ମିକ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମିଛ କହିଛି, ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି, ମୁଁ ପାପ କରିଛି। ଆଉ ଯଦିବା ସେହି ପ୍ରକାର ମୁଁ ପାପ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପର ବିଚାର କ୍ରୁଶରେ ସମାପ୍ତ ହେଇସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ମତେ ଧାର୍ମିକ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ଦେବ, ନାଇଁ ତୁ ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ତୁ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ, ତୁ ଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଭ୍ରି 10 ପର୍ବର 14 ପଦ। କେବଳ ଏକ ବଳିର ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ପାପ କରୁଛୁ, ଆମେ ପାପ କରୁଥିବାରୁ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ସେହି ପ୍ରକାର କୁହେନି। କେବଳ ଏକ ବଳିର ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଭ୍ରି 9 ପର୍ବର 11 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ମହାଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଭିନ୍ନ ଅହସ୍ତକୃତ ମହତ୍ତର ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ତମ୍ବୁ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟାକି ଯୋଉ ମନ୍ଦିର କି ସଲୋମନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ସେଇ ମନ୍ଦିରର ଆକୃତିରେ
पुरातन नियम जदि आपण मैंने देखिए ताले से प्रत्येक दिन से नैवेद्य उत्सर्ग पापार्थक बलि उत्सर्ग करुँच पाप निमंते किंतु जीशु तांकर रक्त रक्त এই ଜଗତର ସମାଗମ ସେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ ସେ ଦଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ 12 ପଦରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ମହାଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରୁ ଭିନ୍ନ ଅହସ୍ତକୃତ ମହତର ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ତମ୍ବୁ ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ମଣିଷର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ଥିବା ମନ୍ଦିର ମଣିଷର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେଇନି। ଆଉ ସେହି ତମ୍ବୁରେ ପ୍ରବେଶ କରି 12 ପଦରେ ଛାଗ ଓ ଗୋବତ୍ସର ରକ୍ତ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଆପଣାର ରକ୍ତ ଘେନି ଏକାଥରକେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏକାଥରକେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ହେଉଛି ଅନନ୍ତକାଳୀନ। ଆଉ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଜଗତରେ କିଛି ସଢ଼ିବନି, କିଛି ନଷ୍ଟ ହବନି। ଆଉ ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ସେଠାରେ ହେଉଛି ଅନନ୍ତକାଳୀନ। ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମୁକ୍ତି ସେ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦିବା ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ ପୃଥିବୀରେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଇ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭ୍ରି 10 ପର୍ବର 10 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଏକାଥରକେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଇଚ୍ଛା ହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାଜକ ପ୍ରତିଦିନ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଓ ଥରକୁ ଥର ସେହି ଏକ ପ୍ରକାର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ପାପ ହରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଜଗତର ପାପାର୍ଥକ ବଳି। ସେଟା କେବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ପାପ କ୍ଷମା କରି ଚିରକାଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ। 12 ପଦ ମାତ୍ର ସେ ପାପ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଏକ ବଳିର ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଉପବେଶନ କଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେହେତୁ କି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ କେବଳ ଏକାଥରକେ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ସେ ପାପ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ସେ ସେହି ପାପ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେହି ପାପ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଏକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଉପବେଶନ କଲେ। 14 ପଦ କାରଣ କେବଳ ଏକ ବଳିର ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା 15 ପଦ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। 16 ପଦ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ସେହି ସମୟ ଉତ୍ତାରେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ତାହା ଏହି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବା ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସେହି ସବୁ ଲେଖିବା। ଏହା କହିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ କହନ୍ତି 17 ପଦ ସେମାନଙ୍କ ପାପ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। 18 ପଦ ଏହି ସମସ୍ତ ମୋଚନ ହେବା ସ୍ଥଳେ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି ଆମେମାନେ ସେଇ 10 ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁ ବୋଲି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ରୋମିଓ 8 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅତଏବ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଆଉ 2 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି କାରଣ ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ତୁମକୁ ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି। ଆଉ ସେ ପୁରା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆଉ ସେ ପାପ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ସେ ନୂତନ ନିୟମ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ଯଦି ସେ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ତାହା ପାଳନ କରିପାରିବେନି ତେବେ ଆପଣ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାହା ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାନ ଥିଲି
ଆଉ ସେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଆଉ ଫଲ୍ ଋତୁରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ ହୁଏ। ସେଠି ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସ୍କୁଲରେ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବାପାମାନେ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ରେସ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ପାରନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାପା ପୁଅକୁ ଧରିକି ଦୌଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ସେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କିଏ କରିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ପୁଅ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାପା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆମେମାନେ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯୀଶୁ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ ତାହା ଆମ ନିମନ୍ତେ ସେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ। ଆଉ ଆମେମାନେ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଆମେନ୍। ଆଉ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରିଲେ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେମାନେ ସେହି ବାକ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆଉ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ କୃଷାର୍ପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଆଉ ବାକି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କର ପାପର ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡ ବହନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମେନ୍ କହିପାରିବେ କି? ଆପଣମାନେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ସେଇ 10 ଆଜ୍ଞା ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ରଖିଲ ଏବଂ ତୁମେ ତାହା ଢାଙ୍କିଦେଲ ଯେମିତିକି ଆଉ କେହି ଖୋଲି ପାରିବେନି। ଆଉ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବନେଇଲ ଯେମିତିକି ଆମେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି କ୍ରୁଶକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଠକି ହେଇକି ଆମେମାନେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ବୋଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ରକ୍ତକୁ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ରକ୍ତ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛ ଆମର ସବୁ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି, ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଅଟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କହୁଛ, ତେବେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଅଟୁ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆମେମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସମସ୍ତେ, ଏବଂ ଯେମିତିକି ସେମାନେ ପାପରୁ କ୍ଷମା ହେଇପାରିବେ, ଏବଂ ଯେମିତିକି ତୁମର ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦମୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ସିଂହଂସବ ଯେଉଁଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଆଉ ହୃଦୟ ଆସିଲାନି। ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରିଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଏବଂ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟୁ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।